सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 3। ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਕੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। 2 ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 2। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਜਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਜਟਸ, ਉਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਜਟਸ ਵੀ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਜਟ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬਜਟ, ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ और फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, या तो क्वांटिटेटिव टूल भी कह सकते हो कि बजट की है एक क्वांटिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब की है जिहदे विच आपां न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं। तो एक फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है, जो प्रिपेयर्ड किया जाता फॉर स्पैसिफिक फ्यूचर पीरियड। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਿਊਚਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨਕਮ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੋਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਜਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बजटरी कंट्रोल। हुण बजटरी कंट्रोल की है? इट इज़ अ प्रोसैस। ये चीज़ याद रखनी है। बजटरी कंट्रोल की है? बजट तो हो गया फाइनेंशियल प्लान और क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है, और बजटरी कंट्रोल की है एक प्रोसैस है जिहदे विच आपां कंपेयर करते हैं। ठीक है, की करते हैं? कंपेयर करते हाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं ते बजटिड फिगर्स नूं। बजटिड मतलब जो एक्सपैक्टिड फिगर्स है, जो आपां हुणे उपर पढ़िया, एक्सपैक्टिड इनकम और एक्सपैक्टिड एक्सपैंडिचर, वो वाली चीज़ां नूं आपां एक्चुअल दे विच उस साल दे विच किन्नियां होईयां उहदे नाल कंपेयर करन दी टैक्नीक नूं आपां की बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। जिहदे विच आपां आइडेंटिफाई करते हैं साडे वेरिएंसिस किन्ने, वेरिएंसिस मतलब डिफरेंसिस किन्ने आए। ठीक है, डेविएशनस किन्नियां आईयां, कि एक्चुअल ज़्यादा है, बजटिड घट सी, या बजटिड ज़्यादा सी ते एक्चुअल घट होया, ये सब चीज़ां, इन्हां दा डिफरेंस किन्ना आया। तो फिर टेकिंग करैक्टिव एक्शनस, सॉरी इत्थे एक्शनस कर लेना, टेकिंग करैक्टिव एक्शनस टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। ठीक है, उस तो बाद वेरिएंसिस देखने तो बाद आपां वेरिएंसिस नूं घट करना। ठीक है, वेरिएंसिस नूं मिनिमम करन दी कोशिश करांगे विद करैक्टिव एक्शनस, ते ये पक्का करांगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स है वो जड़े वो अचीवड हो जान। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल की है एक प्रोसैस है, तो बजट की है एक फाइनेंशियल प्लान है। नैक्सट आंदा साडे कोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सब तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़। आपां बजट और बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव दे विच सब तो पहला पढ़न जा रहे हैं प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ये विच आपां की करते हैं, ये सानू हैल्प करता है प्लान करने लई फ्यूचर ऑपरेशंस नूं, कि आने वाले टाइम दे विच मैं किहड़ी एक्टिविटीज़ करनियां है। ठीक है, जे मैं इनकम अर्न करनी है तो उहदे लई मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो किहड़ी एक्टिविटीज़ होगियां, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, सेल्स एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ां, तो वो अपने फ्यूचर ऑपरेशंस नूं प्लान करने लई हैल्प करता है। उस तो बाद आंदा है साडे कोल कोऑर्डिनेशन। इंश्योर करता है बजट और बजटरी कंट्रोल कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक दूजे नाल कोऑर्डिनेट करूँगे विद द हेल्प ऑफ बजट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बजट। नैक्सट आंदा है साडे कोल रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब की है अपने को जिन्ने रिसोर्सिज आ वो परफेक्ट यूटिलाइजेशन करन नूं कौन हैल्प करेगा? बजट करेगा, क्योंकि बजट दे विच सब चीज़ां मैंशन हो कि मैं सेल्स किन्नी करनी है, इनकम किन्नी करनी है, एक्सपैक्टिड है ना, तो वो लिए मैं रिसोर्सिज किन्ने यूज़ करने, किस तरीके नाल यूज़ करने, उन्होंने यूटिलाइज़ किद्दां करना है, ये सब चीज़ां कौन हैल्प करूगा? बजट हैल्प करूगा। हैल्प्स इन एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज, ताकि घट तो घट मिनिमम वेस्टेज हो सके अपने रिसोर्सिज की। ठीक है जी,
उस तो बाद आंदा है साडे कोल परफॉर्मेंस मेयरमेंट। परफॉर्मेंस मेयरमेंट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई डेविएशंस। देखो हुणे मैं तुहानूं बजटरी कंट्रोल दे विच की दस्सिया कि आपां एक्चुअल नूं कंपेयर करदे हां एक्सपैक्टेड दे नाल, है ना, जो आपां फिक्स किया होया सी कि इन्ना, ते जिहड़ा ओह एक्सपैक्टेड है ना उहनूं आपां की मन के चलदे हां, स्टैंडर्ड मन के चलदे हां। जो बजट दे विच आपां सैट कीती है ना इनकम और एक्सपेंडिचर, उहनूं की मन के चलदे हां, स्टैंडर्ड मन के चलदे हां। ते आपां बजटरी कंट्रोल दे विच उस स्टैंडर्ड नाल एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं कंपेयर करदे हां ते आइडेंटिफाई करदे हां डेविएशंस। ठीक है, मान लैंदे हां एग्जाम्पल मान लैंदे हां कि सेल्स मेरी एक्सपैक्टेड सेल सीगी बजट दे विच। ठीक है, एक्सपैक्टेड सेल सी बजट दे विच 1 लाख दी। ठीक है, तो जदों मेरा एक स्पैसीफिक फाइनैंशियल पीरियड खत्म होया तो मेरी सेल्स हुई 80,000 दी। देखो हुण मैं एक्सपैक्ट किया सी 1 लाख दी होगी, हुई 80,000 दी। तो ये जिहड़ा डेविएशन है इनू आइडेंटिफाई कौन करूगा, बजटरी कंट्रोल आइडेंटिफाई करूगी। ये 20,000 का डिफरेंस, इनू ही आपां की बोलते हैं डेविएशंस। ठीक है, उस तो बाद आंदा साडे कोल कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट नूं कंट्रोल करन लई भी कौन हैल्प करेगा मैनू, बजट हैल्प करेगा। तो बजट एम्स टू कंट्रोल कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। कंट्रोल कॉस्ट नूं घट तो घट लैके आन नूं कौन हैल्प करूगा, बजट, क्योंकि आपां सब कुछ पहला ही आइडेंटिफाई कर लांगे, पहले ही सैट कर लांगे, स्टैंडर्ड्स बना लांगे, तो मैं उस स्टैंडर्ड नूं मीट करना है। ठीक है, तो ये किहदी हैल्प नाल होएगा, बजट और बजटरी कंट्रोल दी हैल्प नाल होएगा। नैक्सट आंदा मेरे कोल प्रॉफिट प्लैनिंग। प्रॉफिट प्लैनिंग असिस्ट का मतलब की होंदा है हैल्प करना, तो बजट और बजटरी कंट्रोल हैल्प करते हैं इन अचीविंग डिज़ायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, जिन्ना मैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहती हाँ मेरे बिजनेस दे विच होवे, उन्होंने अचीव करने लई थ्रू प्लैंड एक्टिविटीज़, जिन्नियां भी आपां एक्टिविटीज़ नूं प्लैन किया उहदे थ्रू आपां इनू अचीव करांगे। ठीक है, ये कौन हैल्प करेगा, बजट और बजटरी कंट्रोल हैल्प करेगा। उस तो बाद आंदा है साडे कोल करैक्टिव एक्शनस। हुण करैक्टिव एक्शनस देखो, जो मैं स्टैंडर्ड नूं कंपेयर किया एक्चुअल दे नाल तो मेरे को डेविएशंस निकल के आईयां। ठीक है, डेविएशंस नूं हुण मैं घट करने लई कुछ करैक्टिव एक्शनस लऊँगी, तो वो एक्शनस मैं किस हैल्प दे नाल लऊँगी, अपने प्लान दे हैल्प दे नाल लऊँगी जो मैं बजट बनाया होएगा। ठीक है, तो ये जिहड़े डेविएशंस नूं घट करन दी टेक्नीक्स, ये सब चीज़ां आपां वेरिएंस एनालाइसिस दे विच पढ़ांगे, जो आने वाले लैक्चरस दे विच स्टार्ट होएगी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ऑब्जेक्टिव्स। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ऑब्जेक्टिव ਤੇ सिर्फ ਹੈਡਸ याद रखने ਆ, अंदर वाली चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ਹੈਡਸ पूछे जाओगे, जिदा कि बजट और बजटरी कंट्रोल के मेन ऑब्जेक्टिव्स की है, करैक्टिव एक्शनस है, उस तो पहला आप पढ़िया कि प्रॉफिट प्लैनिंग है, कॉस्ट कंट्रोल है, परफॉर्मेंस मेयरमेंट है, रिसोर्सिज एलोकेशन है, कोऑर्डिनेशन है और प्लैनिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो अंदर वाली चीज़ तुसी बस सिर्फ अपने समझण लई याद रखनी है, बाकी तुसी हैड्स नूं याद करना है। उस तो बाद आते हैं साडे कोल एडवांटेजिस नूं मैरिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, हुण एडवांटेजिस की है, मतलब ये फ़ायदे की है। बजट बनाने नाल साडी एफिशिएंसी की हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपां हर चीज़ नूं सैट कर दिता है, स्टैंडर्ड सैट करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपां अपना काम करांगे। तो बजटरी कंट्रोल की करेगा, इनकरेज करेगा बेटर परफॉर्मेंस बाय सैटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उस तो बाद आंदा है साडे कोल कंट्रोल वेस्ट। बजटरी कंट्रोल दे नाल रिड्यूस हो जाते हैं वेस्टेज बाय इफैक्टिव रिसोर्स प्लैनिंग। आपां पढ़िया ना ऑब्जेक्टिव की सीगा साडा रिसोर्स एलोकेशन, तो वो अगर इफैक्टिव होएगी, वधिया होएगी, तो उहदे नाल मेरे जिहड़े वेस्टेज आ वो भी की हो जाएगी, घट हो जाएगी। तो ये हैल्प करता है कंट्रोल करने लई वेस्ट नूं। ते थर्ड नंबर ते आंदा साडे कोल फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग्स। ठीक है, provides the data and forecast that assist in strategic decisions। ये बजटरी कंट्रोल सानू डेटा दिंदा है, वो डेटा दिंदा है जो सानू हैल्प करता है साडे डिसीजनस लैन लई। ठीक है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट नू गेन करन लई, लॉसिस नू मिनिमम करन लई, कॉस्ट नू रिड्यूस करन लई, ये सब चीज़ां, तो ये डिसीजन मेकिंग दे विच भी हैल्प करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर ते आंदा है साडे कोल एनकरेजेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आप ऊपर भी पढ़ के आए ऑब्जेक्टिव के विच कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के विच कोऑर्डिनेशन नू इनकरेज करता है। कौन इनकरेज करता है, बजट और बजटरी कंट्रोल। नैक्सट आंदा है साडे कोल मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। देखो इनवॉल्वमेंट इन द बजटिंग प्रोसैस कैन मोटिवेट इंप्लॉयज़। ठीक है, जो आप हर एक इंप्लॉय नू अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच अपने बजटिंग प्रोसैस दे विच इनकलूड करांगे तो उन्हां दे विच मोराल और मोटिवेशन पैदा होएगा। तो ये चीज़ मोटिवेट करती है इंप्लॉयज़ नू।
ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਗੋਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਜਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੇ ਬੀ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਫਿਗਰਸ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਟਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਮੇ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਟਰੂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜਿਡਿਟੀ। ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਜਟ ਮੇ ਬਿਕਮ ਰਿਜਿਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ, ਸੇਲਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜਿਡ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕਾਂਟ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕਿੱਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇਨਕਮ, ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੇਲਸ, ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਅਮੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਅਮੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਡ ਟੂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਓਵਰ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਬਜਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਕ ਟੂ ਬਜਟ ਐਂਡ ਅਵੋਇਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਅਵੋਇਡ ਰਿਸਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 7, ਮੇ ਲੀਡ ਟੂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਮੀਟ ਬਜਟ। ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ, ਇਨਕਮ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਮਾਈਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਸ ਡੇਟਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਜਟ, ਜੋ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਜਟ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਬੇਸਿਸ ਹੈ, 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਬੇਸਿਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਜਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ, ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਥਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਮਤਲਬ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਮਤਲਬ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਬਜਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਜਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫੋਰ ਪੀਰੀਅਡ 3 to 10 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੰਨੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਜਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲਸ ਬਜਟ। ਸੇਲਸ ਬਜਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੇਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰ ਬਜਟ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਬਜਟ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਜਟਸ ਬਣੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਜਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਜਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਬੀ ਪਰਚੇਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਔਰ ਕੋਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਬਜਟ। ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੇਬਰ ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਜਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਜਿਸ, ਲੇਬਰ ਆਵਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਬਜਟ। ਕੈਸ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਫਲੋ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਜਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਸ ਬਜਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਜਟ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਲੈਨਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਗਾਉਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਜਟ। ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਜਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ, ਓਵਰਹੈਡ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਊਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਜਟ। ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੇਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਲਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
फ्लैक्सीबिलिटी के बेसिस पे भी 2 बजट है मेरे को। एक हैगा फिक्स्ड, जो फिक्स्ड मतलब रिजिड इन नेचर, जो चेंज नहीं होएगा, रिजिड, ठीक है। प्रिपेयर्ड फॉर 1 लैवल ऑफ एक्टिविटी, इनू एक लैवल ऑफ एक्टिविटी लिए बनावांगे, जो वो लैवल ऑफ एक्टिविटी मेरी खत्म हो जाएगी फिर नेक्स्ट बजट बनावांगे, तो उस एक्टिविटी के दौरान ये चीज़ चेंज नहीं होएगी, ये फिक्स रहेगी, ठीक है। इट डज़ नॉट चेंज विद द चेंजेस इन आउटपुट लैवल। आउटपुट लैवल मेरा जिन्ना मर्जी हुंदा जावे, पर मैं ये चीज़ नू चेंज नहीं करूँगी, ये वाले बजट नू चेंज नहीं करूँगी। तो फ्लैक्सीबल नाम तो पता लग रहा है कि ये फ्लैक्सीबल है, एडजस्ट होंदा जाएगा डिफरेंट लैवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायनेमिक सिचुएशंस दे विच इनू आपां चेंज कर सकते हैं, जे एकदम एक सिचुएशन मेरी चेंज हो गई, ठीक है, इकॉनमी दे विच बूम तो रिसेशन आ गया, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपने लैवल्स ऑफ एक्टिविटीज़ नू चेंज कर दूँगी, तो वो किहड़ा बजट बनाऊँगी, मैं उहदे लई फ्लैक्सीबल बजट बनाऊँगी। लास्ट आंदा अपने कोल बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशन के बेसिस पे 2 तरह के बजट्स बनते हैं, फिक्स्ड बजट, बेसिक बजट, और दूसरा आंदा है करंट बजट। बेसिक बजट की होंगे प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है, जो आप लंबे समय लिए बना रहे हैं, रिमेन्स अनचेंज, और ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, फिक्स रहता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस तो बाद करंट बजट प्रिपेयर फॉर करंट पीरियड, जो चल रहा है, तो इन्हू आप रेगूलर अपडेट करते रहेंगे, तो आप कह सकते हैं करंट बजट किहड़ा बजट है, फ्लैक्सीबल, ठीक है, ये तो भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बेसिक बजट किहड़ा, फिक्स्ड इन नेचर, ठीक है, फिक्स्ड इन नेचर, ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है साडे इत्थे खत्म होंदे है टाइप्स ऑफ बजट्स, ऑब्जेक्टिव्स, मैरिट, डीमैरिट्स, ठीक है, और मीनिंग ऑफ बजट और बजटरी कंट्रोल। होप तुहानू लैक्चर समझ आया होएगा। जे तुहानू वीडियो वधिया लग्या होए, प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब करना, तो वीडियो नू वध तों वध शेयर जरूर करना। इहदे नाल नाल टैलीग्राम चैनल और चैट ग्रुप नू भी ज्वाइन कर लो फॉर रैगूलर अपडेट्स। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।